یہ جو دین ہے دین اسلام یہ صرف آخرت کو بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اس پر اگر عمل کیا جائے، زندگی میں لایا جائے تو یہ دین ہماری دنیا بھی بنائے گا اور یہ دین ہماری آخرت کو بھی بنا دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کا مطلب کیا، دنیا ہماری ہاتھ سے چلی جائے گی، ہر معاملے میں کہیں گے دین اسلام اسلام اسلام، تو دنیا کے اعتبار سے بہت پیچھے چلے جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے کمائی نہیں ہو پائے گی، مال و دولت نہیں کما سکتے۔ مولانا آج کے دور میں بھی اسلام اسلام ہر میٹر میں دیکھیں گے تو پھر کام کرنا چھوڑ دینا پڑے گا، گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ یقین مانیے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ یہ جو دین ہے دین اسلام، اس کو صحیح سے عمل کر لیا جائے، زندگی میں لایا جائے تو اس دین پہ عمل کر کے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور اس کے ذریعہ سے اپنے آخرت کو بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ دین ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ایک بھی دعا ہم کو نہیں معلوم نماز کا، ہم نماز کیسے پڑھیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک طرف بے دینی کا یہ ماحول ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سب معلوم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی غفلت کرتے ہیں۔ من کرا مسجد میں آ گئے، من کیا جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، من کیا قرآن کھول کر کے بیٹھ گئے، من کیا کبھی دین کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے، یہ من مانی حساب سے وہ چلتے ہیں۔ وہ جو جذبہ دین کے تعلق سے ہونا چاہیے اور دین کے معاملے میں کوتاہی کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ اس کے زندگی میں نہیں ہے، اپنے من کے حساب سے چلتا ہے۔ وہ پاس میں رہتا ہے، گھر ان کا پاس میں ہے، مکان اس کا پاس میں ہے، لیکن جماعت میں کبھی کبھی وہ دکھتا ہے، یہ ان کی حالت ہے اور اتنی زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ کمائے گا بہت لیکن وہ مسائل حل نہیں ہوں گے جو وہ حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بڑا آدمی، ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بڑے بنگلے ہیں، اللہ کے بندو یہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو بے چینی اور گھبراہٹ ہے آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ دولت، یہ مال، یہ گھر، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں سکون نہیں لا سکتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے فلاں گاڑی خرید لیں گے زندگی میں سکون آئے گا، میرے پاس ابھی اپنا گھر نہیں ہے، کرائے میں رہتے ہیں، گھر بنا لیں گے زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ہم کو لگتا ہے ابھی کم کماتے ہیں، ذرا سیلری بڑھ جائے گی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یاد رکھو انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام سے مراد کیا ہے، یہ جو دین ہم لوگ مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس دین سے مراد کیا ہے، اس کی گہرائی میں گئے بغیر اگر آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو دین اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو شریعت، جو قانون، جو دستور ہمیں دیا، اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اور عام فہم مفہوم میں یہ بات ذہن کے اندر رکھی جائے کہ یہ جو دین ہے دین اسلام، جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ دین اسلام سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو شریعت، جو قانون، جو دستور اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اسی دین کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ دین قرآن و حدیث کے اندر مکمل طور پر محفوظ ہے۔ آج کے دور میں اگر دین ہمیں سیکھنا ہے، دین کو جاننا ہے، تو اس کا مرجع، اس کا مصدر قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر یہ دین مکمل طور پر آج کے دور میں موجود ہے۔ یہ جو دین ہے دین اسلام جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، اس دین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین دین یہی دین ہے جس کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ یہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، دنیا کے تمام ادیان میں، دنیا کے اندر جتنے سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین دین یہی دین ہے دین اسلام۔ اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اسلام نے جو چیزیں بھی ہمیں سکھائی ہے اور اسلام نے جو تعلیمات ہمیں بتائے ہیں، وہ تعلیمات سب سے بہتر اور سب سے اچھے ہیں۔ جس بھی معاملے میں اور جس بھی میٹر میں اسلام نے کچھ ہمیں بتایا ہے،
اسلام کی وہ تعلیم، اسلام کی وہ رہنمائی سب سے بہترین رہنمائی ہے، اس سے بہتر کسی کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک انسان اگر یہ مانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے نہیں فلاں میٹر میں، فلاں مسئلے میں فلاں لوگوں کی بات زیادہ بہتر ہے، ان کا دین زیادہ اچھا ہے، ان کی بات زیادہ اچھا ہے، تو یہ مسئلہ ایک انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک انسان اگر دین اسلام کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرتا ہے یا کسی بھی حکم کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ نہیں اسلام سے بہتر ان لوگوں کا دین ہے یا اسلام سے بہتر ان لوگوں کی تعلیم ہے، تو یہ کفر کا مسئلہ بن جائے گا۔ اگر کوئی کہتا نہیں پردے کے بارے میں فلاں دین والوں نے جو کہا وہ زیادہ اچھا ہے، دنیا کے بارے میں کرسچن کے جو تعلیمات ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، سزاؤں کے بارے میں یہودیوں کی جو بات ہے وہ زیادہ اچھی ہے، اگر ایک انسان اس طرح کی باتوں کو بولتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو علماء نے نواقض اسلام، اسلام سے نکال دینے والی چیزوں میں اس کو شامل کیا ہے، اس کو داخل کیا ہے۔ لہذا ایک مومن ہونے کے ناطے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب سے بہترین دین دین اسلام ہے، اور زندگی کے جس معاملے میں اسلام نے ہمیں جو تعلیم دیا ہے وہ تعلیم سب سے بیسٹ ہے، اس سے بہتر تعلیم دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اسلام نے جو رہنمائی کیا ہے، اسلام نے جو بتایا ہے، اس سے بہتر تعلیم، اس سے بہتر رہنمائی کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ جو دین ہے دین اسلام، اس کے بارے میں یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ایک انسان اس دین پر عمل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لا کر کے اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ یہ جو دین ہے دین اسلام، یہ صرف آخرت کو بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اس پر اگر عمل کیا جائے، زندگی میں لایا جائے تو یہ دین ہماری دنیا بھی بنائے گا اور یہ دین ہماری آخرت کو بھی بنا دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کا مطلب کیا، دنیا ہماری ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ہر معاملے میں کہیں گے دین، اسلام اسلام اسلام، تو دنیا کے اعتبار سے بہت پیچھے چلے جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے کمائی نہیں ہو پائے گی، مال و دولت نہیں کما سکتے۔ مولانا آج کے دور میں بھی اسلام اسلام ہر میٹر میں دیکھیں گے تو پھر کام کرنا چھوڑ دینا پڑے گا، گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ یقین مانیے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ یہ جو دین ہے دین اسلام، اس کو صحیح سے عمل کر لیا جائے، زندگی میں لایا جائے تو اس دین پہ عمل کر کے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور اس کے ذریعہ سے اپنے آخرت کو بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا عورت اس دین پہ عمل کرے گا اور اس کے مطابق چلے گا، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا کی زندگی اس کی بہترین بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ایسے انسانوں کو آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت کریمہ سب سے واضح دلیل ہے کہ ایک انسان اگر اس دین کو لے کر کے چلے گا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی دنیا بھی بہتر بنائیں گے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی اگر ایک انسان اس دین کو صحیح طریقے سے عمل کر لے جائے اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں اس کو لے کر کے آ جائے۔ لہذا یہ سمجھنے والی بات ہے، دین ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ لوگ آج دین کو اپنے لیے مسئلہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا اور دین کے باتوں کو فالو کرنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھیے یہ مسئلہ نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ دین ہمارے لیے پریشانیاں پیدا نہیں کرتا، یہ دین ہماری پریشانیوں کا حل دیتا ہے۔ یہ دین ہماری دنیا کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، یہ دین ہماری دنیا کی رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ چیز جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں گے اتنی جلدی آپ بھلائی کے راستے پر آ جائیں گے۔ آج کے دور کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے بے دینی کا، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور عبادتوں میں غفلت کے شکار ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کریں گے، عبادتوں میں ٹائم دیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، بار بار ان چیزوں کا خیال کریں گے، دنیا میں ہم پیچھے جائیں گے۔ اللہ کے بندو یاد رکھیے جتنا جلدی اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے کہ یہ دین اتنا بہترین دین ہے، یقین مانیے آپ کی دنیا کو یہ دین بنائے گا، لیکن یقین کے ساتھ ایک بندہ اگر اس پہ عمل کرے تب۔ اس کی آپ مثال دیکھنا چاہیں، صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیے۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مہاجرین صحابہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، رہیں گے کہاں یہ بھی پتہ نہیں ہے،
खाएंगे क्या ये भी पता नहीं है, कहां हमारा गुजर होगा ये भी पता नहीं, जिस्म पे सिर्फ एक कपड़ा है और इसी हालत में मदीना पहुंचे हैं। और मदीने की हालत यह है कि मदीने के पूरे मार्केट में यहूदियों का कब्जा है, यहूदियों का सिक्का चलता है, हर मामले में यहूदी मदीने के अंदर आगे हैं। ये मामला है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को दीन सिखाते हैं और सहाबा दीन पे अमल करते हैं और इतनी पाबंदी के साथ अमल करते हैं कि इसका फायदा अल्लाह ये देते हैं कि एक वक्त आता है मदीने के पूरे मार्केट पर सहाबा किराम का कब्जा हो जाता है। पूरे अरब के अंदर बड़े बड़े मालदार बनकर के निकले सहाबा किराम। आप देखिए टॉप उस वक्त के बड़े बड़े मालदार, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत साद बिन रबी, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, बड़े बड़े सहाबा। आप इनकी जिंदगी को पढ़ ले जाइए। एक तरफ ये इबादतों में बहुत आगे रहने वाले सहाबा थे, नेकियों में बहुत आगे रहने वाले सहाबा थे, इबादत के मामले में सफ़े अव्वल में नजर आने वाले थे, इबादत के हर मामले में आगे रहने वाले थे। दुनिया के एतबार से अल्लाह ने इतना नवाजा, वक्त के सबसे बड़े मालदार बनकर के उन लोगों ने दिखाया। ये मिसाल हमारे सामने है और ये इस बात की दलील है कि एक इंसान अगर इस दीन को फॉलो करेगा और इस दीन पे अमल करेगा तो इस दीन की खास बात यह है कि अल्लाह इसके जरिया से ये दीन भी, ये दुनिया भी अल्लाह बनाएगा और आखिरत भी बना देगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहा करते थे, कुल्लु मन असल्लाह फहुवा जाहिल, कि यकीनन जो अल्लाह की नाफरमानी करता है और इस दीन से दूर होने की कोशिश करता है, हकीकी मानों में वो जाहिल है। अगर उसको मालूम हो जाए कि कितना फायदा अल्लाह ने इस दीन में रखा है, इस शरीयत पे अमल करने में अल्लाह ने कितना फायदा रखा है, अगर यकीन हो जाए वो इंसान कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, वो दीन से कभी दूर नहीं हो सकता। मसला हमारा यही है, दीन को जानते नहीं है, दीन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए दीन के बारे में गलत चीजें हमारी ज़हन में बैठी हुई है और इसके नतीजे में आज दीन से दूर होने की या दीन से एराज करने का एक जो फितना चला बहुत आम होता चला जा रहा है। आज मुस्लिम समाज में और मुस्लिम माशरे में आप देखिए बेदीनी का ये जो माहौल बना है और दीन से दूर होने का ये जो माहौल बना है, कितना खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। वल्लाह कभी कभी देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं, नाम उनका मुसलमानों जैसा, घराना उनका मुसलमानों जैसा, लेकिन उसको कुछ नहीं मालूम। उसको बोलिए इस्लाम किसको कहते नहीं पता, अल्लाह किसको कहते नहीं पता, अपने रसूल के बारे में क्या जानते नहीं पता। इतनी खतरनाक बात, मोटी मोटी बातें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा कर दो, नहीं जानता है। बेदीनी का इतना खतरनाक माहौल बना हुआ है और बाज लोग इस लेवल में आज जा चुके हैं। इसी बारे में इशारा करते हुए जब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब लिखी नवाक़िज़ुल इस्लाम, तो वहां पे इस बात की जानिब इशारा किया कि एक इंसान अगर दीन से इतना मुंह मोड़ लेता है, दूर हो जाता है कि दीन को सीखता भी नहीं है और दीन पे अमल नहीं करता है, तो ये इस्लाम से निकाल देने वाली चीजों में से है। वाकई कुछ मुसलमानों को देख के ऐसा लगता है नाम वो इस्लाम वाले हैं, नाम वो मुसलमानों में वाले हैं, लेकिन ये जो कुफ्र का मामला है कि नाम इस्लाम का लेकिन कुछ भी उसके अंदर इस्लाम का मौजूद नहीं है। आज कुछ मुसलमानों की हालत ये बनती जा रही है, ये बड़ी खतरनाक बात है। आप अपने आसपास रहने वाले लोगों का जायजा लीजिए, कितने ऐसे बच्चे हैं और कितने ऐसे माँ बाप हैं जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, बस रस्मी तौर पर इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम पे अमल करते हैं, बाकी उनकी जिंदगी में हकीकी मानों में इस्लाम मौजूद नहीं है। कोई उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं इस्लाम पे अमल करने का, दीन को सीखने का कोई जज्बा नहीं। सालों साल गुजर जाते, कभी तौफीक नहीं होती बैठ करके 10 मिनट इस्लाम को सीख लिया जाए। और अफसोस तो उस वक्त होता है कि बाद मुसलमान ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना तक नहीं आता है, वो कुरान पढ़ना नहीं जानते, वो नमाज की दुआएं उनको नहीं मालूम। ऐसा फतवा भी हमारे पास आता, मौलाना कुछ नहीं आता है, हम नमाज कैसे पढ़ें, एक भी दुआ हमको नहीं मालूम नमाज का, हम नमाज कैसे पढ़ें। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। एक तरफ बेदीनी का ये माहौल है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गफलत करते हैं। मन करा मस्जिद में आ गए, मन किया जमात के साथ पढ़ लिए, मन किया कुरान खोल करके बैठ गए, मन किया कभी दीन की मजलिस में आकर के बैठ गए। ये मनमानी हिसाब से वो चलते हैं। वो जो जज्बा दीन के ताल्लुक से होना चाहिए और दीन के मामले में कोताही का जो डर होना चाहिए, वो उसके जिंदगी में नहीं है। अपने मन के हिसाब से चलता है, वो पास में रहता है, घर उनका पास में है, मकान उसका पास में है, लेकिन जमात में कभी कभी वो दिखता है। ये उनकी हालत है और इतनी ज्यादा गफलत पाई जाती है। अल्लाह के बंदो, इस बात को ज़हन और दिमाग में बिठाइए और जितना जल्दी बिठा लेंगे उतने फायदे में रहेंगे। ये दीन जहां हमारी दुनिया को बनाता है, हमारी आखिरत को बनाता है, इस दीन से दूर होंगे, हमारी दुनिया भी जाएगी और हमारा आखिरत भी तबाह हो जाएगा।
جب اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اس دین کو فالو کریں گے اللہ دنیا کو بہتر بنائے گا، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس دین کو چھوڑ کر کے آپ دنیا کو بہتر بنانے چلیں گے تو آپ کی دنیا کبھی بہتر نہیں بن سکتی ہے۔ آپ اپنی دنیا کو اچھا بنانے چلیں گے پس پشت ڈال کر کے اس دین کو، اللہ کے ان احکام کو، اللہ کے بندوں ماتھا تگڑ کر کے اور اپنے آپ کو تھکا لیں گے، لیکن دنیا نہیں بنا پائیں گے۔ دین سے دور ہونے کا سب سے خطرناک نتیجہ ہماری زندگی میں یہی پڑتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پاس ہر قسم کی بادشاہت ہے، وہ اللہ جس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کو خزانہ چاہیے، دنیا کے خزانے کو تلاشنے نکلے ہیں اور خزانہ دینے والوں سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کو خزانہ چاہیے، ہم کو دولت چاہیے، اور سارے دولت کے خزانے جس اللہ کے پاس ہے، حالت یہ ہے اس کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکتا، اس کے سامنے ہم گڑ گڑاتے نہیں۔ ذرا تصور کیجئے ہمیں کیسے وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ کیا چاہیے آپ کو دنیا میں؟ دولت، شہرت، مقام و مرتبہ، جاہ و منصب، دنیا کے اندر کیا چاہیے؟ وہ ساری چیزوں کا مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے۔ آپ اس کو ناراض کر کے، ان سے دور ہو کر کے آپ یہ چیزیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ اس سہارے سے ناراض ہو کر کے، ان سے اپنی تعلقات کو توڑ کر کے، ان سے دور ہو کر کے آپ دنیا کو کیسے بہتر بنا پائیں گے؟ لہذا دین سے دور ہونے کا، عبادتوں میں غفلت کا سب سے خطرناک نتیجہ یہی پڑتا ہے کہ ایک انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ اللہ سے دور ہو جائے ایک بندہ، اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ جو سب دے سکتا ہے، وہ آپ کے سارے مسائل کو سیکنڈوں میں حل کر سکتا ہے، وہ جتنے بڑے الجھے ہوئے آپ کے مسائل ہیں، اللہ کا ایک اشارہ ہو جائے گا وہ سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک انسان اس در کو چھوڑ کر کے اور وہاں سے بھٹک کر کے کہیں اور جا رہا ہے، کہیں اور جا کر کے وہ پریشان ہے، بتائیے ان کے مسائل کا حل اس کو کیسے ملے گا؟ لہذا دین سے دوری کا اور دین اور عبادتوں میں غفلت کا ایک بڑا انجام یہ کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بڑا الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرویا ہے اور بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا جو میرے دین سے اعراض کرے گا اور میری عبادتوں سے جو غفلت کا شکار ہوگا، ہم اس کی زندگی کو مشکلوں سے دوچار کر دیں گے اور مصائب و آلام سے اس کی زندگی کو بھر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے اس دین پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں خیر لے کر کے آئے گا، اور اس دین سے آپ بھاگیں گے، عبادتوں میں غفلت کریں گے، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا کی زندگی کو تنگحال بنا دیں گے، مشکلوں سے دنیا کی زندگی کو بھر دیں گے۔ کمائے گا بہت لیکن وہ مسائل حل نہیں ہوں گے جو وہ حل کرنا چاہتا ہے۔ عمر اس کے پاس ملی ہے لیکن وہ خیر کے کام جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، سب کچھ ہو کر کے بھی گویا اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ انجام ہے اس آدمی کا جو اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے اور اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین مانی اللہ کے بندو، یہ جو عبادتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہم آ کر کے جھکتے ہیں، یہی ہماری زندگیوں میں سکون لے کر کے آتا ہے۔ آپ کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، آپ کو عبادتوں میں محنت کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں بار بار آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کا وہ جملہ بار بار سنیے گا، حضرت بلال کو کہا کرتے تھے اذن یا بلال، اے بلال، اے بلال اذان دو، ارحنا بہا، ذرا زندگی میں سکون آ جائے، ذرا زندگی میں راحت آ جائے۔ آپ کو راحت چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو ہر حالت میں عبادتوں سے اور دین سے آپ کو جوڑنا پڑے گا اور دین سے قریب رہنا پڑے گا۔ آپ دین سے دور ہو کر کے، آپ دین سے بہت بھاگ کر کے زندگی میں سکون نہیں پا سکتے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بڑا آدمی، ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بڑے بنگلے ہیں، اللہ کے بندو یہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو بے چینی اور گھبراہٹ ہے آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ دولت، یہ مال، یہ گھر، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں سکون نہیں لا سکتا ہے۔ سکون یہ نعمت ہے، اطمینان یہ نعمت ہے، اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے فلاں گاڑی خرید لیں گے زندگی میں سکون آئے گا، ہم میرے پاس ابھی اپنا گھر نہیں ہے، کرائے میں رہتے ہیں، گھر بنا لیں گے زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ہم کو لگتا ہے ابھی کم کماتے ہیں، ذرا سیلری بڑھ جائے گی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یاد رکھو یہ سکون ان ساری چیزوں سے آپ نہیں کما
सकते हैं। आप दौलत का अंबार लगा लीजिए, बड़े बड़े घर और मकानात बना लीजिए, आशाइश की सारी चीजें जमा कर लीजिए, लेकिन वो सुकून, वो इत्मीनान जो जिंदगी में होनी चाहिए उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इबादतों से आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आप इबादतों में मेहनत नहीं करेंगे, जिंदगी का वो इत्मीनान, जिंदगी का वो सुकून आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। मैं बार बार ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, आप पढ़ते जाइए, जिनके पास दौलत है, जिनके पास शोहरत है, जिनको लोग एक हीरो मानते हैं, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या कमी है उनके पास? दौलत है, शोहरत है, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं, बहुत उनके फैन हैं, लेकिन उसके बाद भी फांसी के फंदों में जाकर के लटक रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यही है, वो जो सुकून जिंदगी में होनी चाहिए वो सुकून उसके जिंदगी में मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ा इंडिया का सिंगर, मैं बार बार इस वाकये को जिक्र करता हूं, पूरी दुनिया घूमने वाली, जिन्होंने बहुत हजारों गाने गाए, अपने गानों के जरिए से कई दिलों को सुकून दिया। जो लोग समझते हैं गानों के जरिए से सुकून मिलता है, बेशुमार गाने गाने वाली, पूरी दुनिया का सफर करने वाली, मालो दौलत का जिनके पास अंबार था, आखिरी जमाने में जब सवाल किया जाता है कि बता क्या तुम मरने के बाद वही जिंदगी चाहोगी जिस जिंदगी में अभी तुम हो, उनका जवाब होता है मैं कभी इस जिंदगी को पसंद नहीं करूंगी, इस जिंदगी में बहुत तन्हाइयां मौजूद है। आप सोचिए इसको। हमको लगता है उनके पास दौलत है, उनके पास शोहरत है, टीवी पे हजारों लोग उनको देखते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हमको लगता है जिंदगी तो उनकी है, हमारी क्या जिंदगी है? अल्लाह के बंदो, उस जिंदगी के पीछे जो बेचैनी छुपा हुआ है, जो एक कुरान मौजूद है, जो एक घबराहट मौजूद है, उसका हम एहसास नहीं कर सकते। ये सुकून आपकी जिंदगी में उस वक्त आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ेंगे और दीन से करीब रहेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दुनिया के लोगों याद रखो, अल्लाह को याद करने से, अल्लाह के दीन के करीब जाने से दिलों में सुकून आता है और जिंदगी में सुकून पैदा होता है। लिहाजा इस बात को समझिए, दीन से दूर होंगे तो हमारी जिंदगियों से अल्लाह तबारक व तआला सुकून को मिटा देगा और हमारी जिंदगियों से अल्लाह तबारक व तआला सुकून को खत्म कर देगा। इत्मीनान बड़ी दौलत है, हर इंसान चाहता है कि थोड़ा कमाए लेकिन खुशहाल रहे, जो हो उसमें हमारी जिंदगी अच्छी चले। इसको हासिल करने के लिए इबादतों से अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। यहां से हट करके जहां भी जाएंगे आप जिंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकते। कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला एक जगह यह भी फरमाता है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना। जो इंसान दीन से दूर होने की कोशिश करता है, हम उसके पीछे शैतान लगा देते हैं। दीन से दूरी का एक नतीजा यह भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में हमारे पीछे शैतान लगा देता है। शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। एक मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान मौजूद है, खुला हुआ हमारा दुश्मन है। वो जब हमारे करीब आता है तो दो काम करता है। एक इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, दीन से दूर होता है, तो अल्लाह उसके पीछे शैतान लगाता है और शैतान हमारे पास आने के बाद दो काम करता है। पहला काम यह कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश करने लगता है, वो गुनाहों को हमारे दरमियान बना करके पेश करता है और ये सबसे खतरनाक चीज है जिसका हम लोग शिकार हो जाते हैं। अगर दीन से दूर होंगे, अल्लाह से दूर होंगे, शैतान हमारे करीब आएगा और जब शैतान करीब आएगा तो हमारे लिए गुमराही के रास्ते खोलेगा। इसीलिए इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि एक इंसान जब गुनाह करता है और दीन से दूर होता है, अल्लाह बेशुमार सजाओं को देता है और सबसे खतरनाक सजा यह देता है कि उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुज़य्यन कर देता है। वो गुनाह करता, उनको लगता मैं अच्छा कर रहा हूं। वो गुनाह करता, अफसोस नहीं होता, उनको गुनाह करने के बाद मजा आने लगता है। ये जो अंजाम है, ये सबसे खतरनाक अंजाम है, अल्लाह तबारक व तआला उनको देता है जो अल्लाह के दीन से दूर होता चला जाता है। दूसरा काम शैतान ये करता है कि जब हमारे करीब आता है तो शैतान हमें अजियत देता है, शैतान हमें तकलीफ देता है। जाहिर सी बात है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा भला नहीं चाहेगा, वो हमारे करीब आकर के हमको अपना दोस्त बना करके नहीं रखेगा। वो जब आता है एक तो गुमराह करता है, दूसरा हमें अजियत देता है, जिस्मानी अजियत देता है। आज दुनिया में देखिए शैतान के कितने सारे मसले हैं, हर घर घर की कहानी बनती जा रही है कि बीवी पे शैतान का असर है, बच्चों पे शैतान का असर है, जादू के असरात घरों के अंदर दिख रहे हैं, बीवी फुला दिन अजीब अजीब हरकतें करती है, अजीब किस्म से चिल्लाती है, बच्चा मेरा इस हालत में रहता है। ये सारे वाकयात जो है इसके पीछे यही है कि दीनदारी मौजूद नहीं है। आप ऐसे लोगों के घरों का जायजा लीजिए, ऐसे घरों में कोई फजर की नमाज पढ़ने वाला नहीं है। अब बताइए
जिस घर के अंदर फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती हो, जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र ना किया जाता हो, जिस घर के अंदर कोई नमाज पढ़ने वाला ना हो, जिस घर में कुरान खोल के कोई पढ़ने वाला ना हो, वहां शैतान नहीं आएगा तो कौन आएगा? उस घर में फरिश्ते आएंगे, उस घरों में अल्लाह तबारक व तआला सुकून डालेगा। आज सबसे ज्यादा शयातीन के जो हमले उन्हीं घरों में हो रहे हैं जो लोग दीन से दूर हैं, और उसके बाद उसके नतीजे में यहाँ भागते हैं, उधर भागते हैं, ये पीर के पास जाकर के लाखों रुपया उड़ा रहे हैं, उधर जाकर के लाखों रुपया उड़ा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, जिम्मेदारी है दीन से जुड़िए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, इबादतों से जुड़ के, ये आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा और शैतान को आप भगाएगा। वरना ये तावीज़ात, ये गंदे, ये फला तरह की हरकतें, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत खतरनाक नतीजा है दीन से दूरी का जो हमारी जिंदगी में पड़ता है। क्या कि शैतान के हमले होते हैं और शैतान हमें गुमराह करने लग जाता है। अच्छा, इंसान जब दीन से दूर होता है और दीन की दूरी जब उसकी जिंदगी में आती है, सिर्फ वही इंसान नुकसान नहीं उठाता है, बल्कि इसकी वजह से पूरा समाज और पूरा मुआशरा नुकसान में चला जाता है। इंसान जब दीन से दूर होता चला जाता है, बेदीनी उसकी जिंदगी में जब आती है, तो इसका नतीजा ये होता, पूरा कम्युनिटी पर उसका असर पड़ता है और पूरा कौम उसकी वजह से परेशान हो जाता है। आज मुसलमानों की परेशानी और मुसलमानों की तकलीफ का जो रोना रोया जाता है कि हर तरफ ऐसा माहौल बनता जा रहा है, खुद हिंदुस्तानी माहौल ऐसा बनता जा रहा है, मुसलमानों के लिए ये हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कानून आ रहे हैं, ये तकलीफें आ रही हैं, उनको सताया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, जमीनों को हड़पा जा रहा है, उनके हकूक मारे जा रहे हैं, उनके यूनिवर्सिटीज तोड़े जा रही है। सारे मसाइल जो है, इन मसाइल के जहां बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से बड़ी वजह है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से दूरी इख्तियार किया है। आप जब तक इस दीन को अपनी जिंदगी में लेकर के नहीं आएंगे, जिंदगी के मसाइल खत्म नहीं होंगे। मदावा लाख कीजिए अमन आलम का, मगर अंजुम नहीं जाती, जमाने की परेशानी नहीं जाती। आप एक बार नहीं, बार बार मदावा कीजिए। आप दुनिया के सारे रास्तों को अपना लीजिए, दुनिया में सुकून लाने के लिए, जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। दीन नहीं है, दीनदारी नहीं है, आपकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आ सकती है। अगर अमन चाहिए, आफियत चाहिए, तो इस्लाम को अपनाना पड़ेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक जगह कहा था, इन्न कुन्न अज़ल्ल कौमिन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम दुनिया में सबसे जलील कौम थे, हमारी कोई हैसियत नहीं था, जो चाहता हमको मारता था, हमको पीटता था, हमको गुलाम बना लिया करता था, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम पर अमल करने के जरिए से हमें इज्जत दिया है, और इस इज्जत को अगर इस्लाम को छोड़ के कहीं और तलाश करते, अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह ताला हमें जलील कर देता और हमें रुसवा कर देता। और इसी जुमले को जिंदगी में ला करके और अपने ऊपर फिट करने की जरूरत है। मुसलमानों, दुनिया में ताकत चाहिए, मुसलमानों रोब चाहिए, मुसलमानों दुनिया के अंदर चाहते हैं कि सारे लोग कदर की नजर से देखें, आपका इज्जत, आपका मकाम, आपके हाथ पे कोई डाका न डाले। उसका हल ये है, इस्लाम की तरफ पलट आइए, दीन से अपने आप को जोड़िए। दीन से नहीं जोड़ेंगे, मसाइल के अंबार जिंदगी में आते जाएंगे, कभी अल्लाह तबारक व तआला इज्जत नहीं देगा। इज्जत चाहिए तो इस्लाम की तरफ आना होगा। इसी को अल्लाह के नबी ने एक जगह कहा, इज़ा तबायअतुम बिल ईना, ऐ मुसलमानों, जब तुम लोग सूदी लेन देन करना शुरू कर दोगे और दुनिया के पीछे पड़ जाओगे, अल्लाह के दीन से दूर हो जाओगे, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हें जलील कर देगा। आज तादाद देखिए, मुसलमानों की तादाद कोई कम तादाद नहीं है। बहुत बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो मुसलमानों के हाथ में है, लेकिन वो ताकत, वो डर, वो रौब, वो जो मर्तबा, वो हमारी जो एक हैबत होनी चाहिए, वो सब खत्म है दुनिया वालों की नजर से। उसकी वजह ये कि हम सच्चे मुसलमान नहीं है। दीनदारी का जो एक लेवल होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। और अल्लाह के नबी ने हाल यही बताया है, वलन यरफअहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक दीन की तरफ नहीं आओगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की जिल्लत को अल्लाह खत्म नहीं करेगा। दुनिया वाले बहुत सारे मसाइल आपको बताएंगे, ये कीजिए, वो कीजिए, ये हमारा सिर्फ एक चीज पे यकीन है, जब तक अल्लाह के करीब नहीं आओगे, भटकते रहोगे, मारे जाओगे, कूटे जाओगे। जब तक आपके अंदर दीन और अल्लाह से जुड़ने का जज्बा और अल्लाह से करीब होने का जज्बा आपके अंदर नहीं आएगा। अल्लाह के बंदो, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये जो दीन है बड़ी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, इसको अपनाइए। इसको अपनाएंगे, दुनिया की जिंदगी भी आपकी अच्छी रहेगी, आपका आखिरत भी बन जाएगा। और इससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, आपकी जिंदगी असाइब से, मसाइब से, परेशानियों से और दुनिया भर की घबराहटों से आपकी जिंदगी भर जाएगी। आज घर घर का मसला है, वो सुकून, वो इत्मीनान, वो खुशहाली, वो मोहब्बत भरा माहौल आज हमारे दरमियान से गायब है। उसकी बड़ी वजह
یہی ہے کہ دینداری ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. دینداری لائیے, دین سے قریب لائیے, زندگی میں خوشحالی آئے گی. اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے, آپ کی گھر کی زندگی خراب ہوگی, اپنی زندگی خراب ہوگی, اور آگے چل کر کے ملکی پیمانے پر انٹرنیشنل لیول پر بھی مسلمانوں کا وہ جو مقام ہونا چاہیے, وہ جو طاقت ہونی چاہیے, وہ ہم اپنے ہاتھوں سے گوا دیں گے اور ہمارے ہاتھوں سے وہ چلا جائے گا. سارے مسائل کا حل دین پہ عمل کرنا اور دین سے قریب رہنا ہے. یہ اہم بات ہے جو میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے, سمجھنے, اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.